घनश्याम महिला मंडल थाणा एना मुख्य यजमान पदे आज अनकोट उत्सव है, तो जोरदार तालूना ध्वनिथी अमने वधावशुं। ए यशस्वी यजमान श्रीओने आपणे हार पहेरावाना छे, पण ए पहेला अमारे पार्षद मीराबेन आवशे अने पोतानुं प्रवचन अहींयाथी रजू करशे अने प्रवचननो टॉपिक छे आई लव माय इंडिया। ताली पाडो। काल हांजे तम जोया था कि नहीं मीराबेन ने? तो जेवो तम ताली पाडशो ने एवुं प्रवचन करशे। श्रीमद् सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेक्षाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नेकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदान्तकीर्तिं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा। अधर्म माया कलिकाल नाना दोषाशुनाश श्रवणादि भक्ति योगेश्वर नंद गुण प्रभाव ज्ञान विद्वंसन बोध शक्ति धर्म धुरंधर सन्नत गंधर वर्णि पुरंधर सेवित सुंदर भक्त सुरंजन पद्म प्रिलक्षण पौंभिगतिम नित्य निरंजन मुक्त सुरंजन चारु विलोचन बद्ध विमोचन सतत संकट दिगवती सन्नत विश्व पवंदित नंदित पंडित खंडित संशय मुक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामीनारायण। एंड कांच के टुकड़े के समान कोटि जीवात्माओं ने जिन्होंने कोहिनूर में रूपांतरित किया है और मिट्टी के ढेर के समान कोटि जीवात्माओं ने जिन्होंने मूर्ति में रूपांतरित किया है, ऐसे माय स्पिरिचुअल पेरेंट्स लव इज मदर एंड टीचिंग ऑफ फादर शोभायमान मम जीवनस्य पथ प्रदर्शक वंदनीय परम पूज्यपाद बेन एंड नाउन प्रेजेंस पूज्य सांख्योगी पायल बेन, सांख्योगी हिना बेन and all Sankhagis and my dear Parshadas and my all devotees, my heartily and warmly Jai Swaminarayan। हम उस देश के वासी हैं जहाँ हुआ है आत्मीय का आविष्कार, यहाँ बहता है हर दिल में गंगा सा प्यार, करते हैं सब नारियों का हमेशा सत्कार, अनोखी है कहानी इसकी क्योंकि यहाँ हाय और हेलो के साथ साथ सबको कहते हैं नमस्कार। शब्द एक शोधु त्या संहिता निकले, शब्द एक शोधु त्या संहिता निकले, खोदू जो कुओ तो सरिता निकले, गजबनी तासीर से आ भूमिनी जहाँ महाभारत वावो ने गीताजी निकले। अरे झनक जेवा आवीने जो हजी हळ हाके तो झनक जेवा आवीने जो हजी हळ हाके तो आ भूमि माथी सीताजी निकले, हजीए झपके छे चाक लक्ष्मणजीनी रेखा त्याथी रावणो बीता बीता निकले। कृष्णना टेरवा आवीने जो हजीए फंफोड़े तो वासलीना टुकड़ा सजीता निकले, छे भोज अने कालिदासना खंडेरो, छे भोज अने कालिदासना खंडेरो, सहजे खोतरो ने त्या आखी कविताओ निकले, आखी कविताओ निकले। आ भारत भूमि संस्कृति ताकत छे। वाला भक्तों, माँ भारती के कुख में खेलने का शुभ अवसर मिला है, वो सभी भारतवासियों को धन्य है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में देवगुण प्रभु की स्तुति करते हुए कहते हैं, अहो अमीशाम कीमकारी शुभनम प्रसन्न एशाम विद्युत स्वयं हरि, कि जिनका भारत में जन्म हुआ है वो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि हम देवताओं भी भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। वाई? बिकॉज इन द वॉल्यूम यूर्स, पूरे विश्व में परमपिता परमात्मा की पूजा आराधना करने के लिए भारत जैसा कोई पवित्र स्थान नहीं है। एंड दैट्स व्हाई someone said India is country in which wealth or well-being people seek liberation। 4 वेद, 18 पुराण, 100 से अधिक उपनिषद और इससे अधिक कई शास्त्र, दिस ऑल आर रिजल्ट ऑफ इंडिया, इस भारत का खजाना है। भारत उसमें भी रामायण और महाभारत जैसे आदर्श पात्र झलक तो यहाँ हर घर पे दिखाई देती है। ये वो भारत है जहाँ नदियों को देवी, गाय को माता और तुलसी को पवित्र कहते हैं, चांद को मामा तो सूर्य को दादा कहते हैं। यहाँ पीपल आदि वृक्ष में सबको आस्था है तो शालिग्राम में सबको श्रद्धा है, तो यहाँ बहती हवाओं में सबको विश्वास है। राम, श्याम, बुद्ध, महावीर स्वामी आदि कई ईश्वर तथा सर्वोपरि भगवान श्री स्वामीनारायण के पद पंकज से चिन्हित यही भूमि स्वर्ग से भी अधिक पवित्र है। जबकि संत एकनाथ, नरसिंह मेहता,
तुकाराम जैसे संत के विचरण से ही पावन हुई है। भारत में हमारे पास जीवंत और अद्वितीय पारंपरिक प्रथा है। ये हमेशा से अपने आतिथ्य के रीति रिवाजों के लिए लोकप्रिय रहा है। भारतीय संस्कृति के अनुसार हम अतिथि देवो भव की अवधारणा का पालन करते हैं और अपने अतिथि को देव को समान मानते हैं। भारत देश साधूनाम देश, दिव्य अस्माकं परंपरा, दिव्य अस्माकं संस्कृति। Having seen the संस्कृति of Bharat, the American poet similar said, and that when is a country, Europe, Greece, Egypt, this all country is very in deep sleeping, and that time स्पेरन डिवाइन इज संस्कृति। अर्थात जब इस जहां में यूरोप, ग्रीस, इजिप्ट वो सब देश गाढ़ निंद्रा में सो रहा था ना, तब भारत ने अपने संस्कृति को विश्व को उजागर किया था। वही हमारा देश है। एंड दैट्स व्हाई समवन सेड इंडिया इज कंट्री ऑन रिलीजन फाइंड होम। यहाँ पर सुबह में कोई अलार्म नहीं है, बल्कि सूरज की पहली किरण के साथ होने वाली मधुर पक्षियों की चलचलाहट है। 20 लाख मंदिरों में एक साथ बजने वाली घंटियां न सिर्फ उन लोगों से, उनकी नींद से, बल्कि हर तरह नकारात्मक सोच से भी जगाती है। यहाँ हर गले में स्थित हनुमान जी सबकी रक्षा करते हैं। गंगा, नर्मदा, कावेरी और तापी जैसे नदियों में स्नान करने से न केवल शरीर से बल्कि मन से भी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। विश्व को प्रेम और आत्मीय का संदेश। अयम निज परोवेति गण नाम लघु चेतसाम, अयम निज परोवेति गण नाम लघु चेतसाम, उदाराणम चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। संयुक्त परिवारों के साथ साथ पूरा विश्व भी एक परिवार आज भी संयुक्त सुरक्षित है। यहाँ 2000 से अधिक पारंपरिक वानगियों एक साथ बैठकर सब भोजन करते हैं। एकादशी के व्रत, श्रावण के तप और चैत्री नवरात्र का उपवास सब साथ मिलजुल कर करते हैं। भारत में अपने आनंद व्यक्त करने के लिए 30 से भी अधिक लोक नृत्य है। जब से 29 राज्य अपने विशिष्ट पहनाव के जरिए अपने पहचान दिखाई देते हैं। दिस एक्चुअली ऑफ इंडिया। भारत सिर्फ देश नहीं है बल्कि एक जीवित राष्ट्र है। हिमालय उसका मस्तक है तो कश्मीर इसका किरीट है, हिमालय उसका मस्तक है तो कश्मीर इसका किरीट है। पंजाब और बंगाल उसकी दो व्यापक भुजाएं है और पूर्व और पश्चिमी घाट उसकी दो व्यापक मजबूत जंगाएं है। तो कन्याकुमारी उसका चरण है तो हिंद महासागर प्रतिदिन उसके चरणों में अभिषेक करवाता है। और छोटा सा हंसता खेलता गुजरात उसकी कूक की शोभा बढ़ाता है। कुछ और भारत में बाहर में कहे तो ये चंदन की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये दर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, समर्पण की भूमि है। भारत सिर्फ देश नहीं है बल्कि हमारी माँ है, जिसके रज रज में मंदिर तो कण कण में बचे भगवान है। और भारत में महिला सशक्तिकरण, उसकी हम बात भी क्या करें। यहाँ आर्य नारियां प्राचीन काल से ही संयुक्त सुरक्षित है। यहाँ आर्य नारियां चाहे वरराज, नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, यहाँ आर्य नारियां प्राचीन काल से पुरुषों के समान स्थान प्राप्त किया है। यहाँ गार्गियों ने याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ किया है तो 12वीं शताब्दी में रानी रुद्रमा देवी, अहल्याबाई और लक्ष्मीबाई ने इस देश पर शासन किया है। तो कल्पना चावला ने अंतरिक्ष तक उड़ानें भरी है। दूसरी ओर देखिए तो मीराबाई, गोपिया, गंगा सती जैसी स्त्रियों ने अपनी भक्ति से भगवान के हृदय में स्थान प्राप्त किया है। जबकि लाडूबा और जीवबा अपने प्रेम में स्त्रियों ने अपने प्रेम दूर से सर्वोपरि भगवान श्री स्वामीनारायण को सदैव के लिए बांधकर अपने घर पे रखा है। भारत में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैभव के धूमिल होने से बचाने के लिए कई महापुरुषों ने अथाक प्रयास किया है। सर्वोपरि भगवान श्री स्वामीनारायण के पद पंकज से चिन्हित सर्वोपरि भगवान स्वामीनारायण के दीक्षित नंद संतों ने विरोधियों को मार और अपमान को चाहा और गांव गांव जाकर लोगों को सच्चे राह दिखाई। एकदा अस्मिन् ग्रामे स्वरूपानंद स्वामी आगतवान भूमिपुत्रः भूमिकर्षणं करोति स्म। स्वामी सेड, ओ माय डियर, भूमो हि एकस्यां प्रगट पुरुषोत्तम स्वामीनारायण नाम्ना विराजते है। भवतो तस्य शरणागतः करोतो तस्य भजनं तेन प्राप्तः तया आत्यति कल्याणम्। He said, I haven't time for you, please go get out from here. स्वामी छा गच्छति, पुनः पुनः कथयते, स्वामी एतादृशः मनुष्यदेहः भवतु तेन न प्राप्यते, अतः शरणागतः भवतु।
He said, I didn't tell you, get out from hit you. સ્વામી પુનઃ ઉત્વામ પશ્ચાત સ્વદંડેન સ્વામીન તાવત તાડત્વામ સ્વામીન યાવત તસ્ય દંડેન ખંડિતમ હો જાતા. After the Swami સ્વદંડેન ખંડિતમ એકત્ર સ્વામી said, oh my dear, I am very very sorry, please, I am very very sorry. એતાદૃશઃ સ્વામીન સાધુતામ દૃષ્ટવા. હરિભક્ત પથ્થરવતી હૃદય રણવતી હૃદય ભાવરૂપી ગંગાયા શરણાગત રૂપી ગંગાયા. આઈ વોન્ટ ટુ કમ પ્લીઝ હરિભક્ત. સ્વામી સેડ ઉચ્ચતામ કાળમાયા પાપ કર્મ યમદૂત ભયાદહમ હરિકૃષ્ણ દેવમ શરણમ પ્રપન્નોસ્મિ સત પાતુર્મામ. વાલા ભક્તો, ભગવાન સ્વામિનારાયણ, એમના આચાર્ય મહારાજ, એમના સંતો અને એમના ભક્તોએ આ ભારત સંસ્કૃતિને બચાવવા માટે અથાગ પ્રયાસ કર્યા છે. અને આપણે સૌ તો ભાગ્યશાળી છે કે આ ભારતની સંસ્કૃતિ બચાવવા માટે પરમ પૂજ્યપાદ બેને દિવ્ય એવો સંકલ્પ કર્યો અને નિઃશુલ્ક છાત્રાલય દીકરીઓ કેમે કરીને આ ભારત સંસ્કૃતિને બચાવવા માટે આવો સંકલ્પ કર્યો છે. તો પણ મારી એક વિનંતી કરું એક નાના પાર્ષદ તરીકે કે આ સંકલ્પની અંદર આપ સૌ ભક્તો તન મન અને ધનથી જોડાજો અને આ સંકલ્પને ઉજાગર કરજો અને વિશ્વમાં આપણે સ્વામિનારાયણનો ડંકો વાગે, ભારત સંસ્કૃતિનો ડંકો વાગે તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ રાજી થશે, એમના સંતો રાજી થશે તો ઓટોમેટિક આપણને ધામ મળી જશે. અંતમાં એક પંક્તિ એક મારા ગુરુના ચરણોમાં સમર્પિત કરીશ. હતું એક માટીનું ઢેફું તો ગોપીચંદન બની ગયું, હતું એક માટીનું ઢેફું તો ગોપીચંદન બની ગયું. આજ આવી ગયું પરમ પૂજ્ય બેનના શ્રી ચરણોમાં તો પ્રભુને લલાટે પહોંચી ગયું, પ્રભુને લલાટે પહોંચી ગયું. અસ્તુ, જય સ્વામિનારાયણ. જોરદાર તાલીઓના ધ્વનિથી પાર્ષદ વર્ય અમારા મીરાબેનને વધાવશો. ખૂબ સરસ પોતે ભાવવાહી શૈલી અંદર પ્રવચન રજૂ કર્યું. ભારતનું કલ્ચર કેવું હોવું જોઈએ, ભારત શું છે અને ભારતની ગરિમા શું છે એમના વિશે આપણને વાત કરી. વાલા ભક્તજનો, પરમ પૂજ્યપાદ બેનનો દિવ્ય સંકલ્પ એ તો સાકાર થવાનો છે ને થવાનો જ છે. પરંતુ તમે એની અંદર સહભાગી બન્યા હશો ને તો તમને એનો દિવ્ય એ સંભારણું તમારા માટે બની જશે કે આવો દિવ્ય સંકલ્પ કરનાર મહાપુરુષના સાથે અમે જોડાયા, જેને કારણે કરી અને અમે પણ એનો લાભ લીધેલો. એ સરસ મજાની મીરાબેને વાત કરી. વાલા ભક્તજનો, આગળ તમને બધાને જે મીણબત્તી આપવામાં આવે છે એનાથી આપણે સમૂહ આરતી કરવાની છે, પરંતુ જ્યારે તમને પ્રગટાવવાની કહેવામાં આવે ત્યારે જ તમારે પ્રગટાવવાની છે. હજી 2-3 પ્રવચનો આપણે બાકી છે, કારણ કે કાલે રાત્રિના પ્રોગ્રામની અંદર આ બધા પ્રવચનો રહી ગયા હતા અને એ બધા બહેનોએ બહુ મહેનત કરીને પ્રવચનો જ્યારે રજૂ કર્યા હોય ત્યારે એ બધા બહેનોની ઈચ્છા હતી કે અમારે કંઈક પણ ગુરુને રાજી કરવા માટે પ્રવચનો કરવા છે. ઠાકોરજીને આગળ સરસ મજાનો અન્નકોટ પૂર્યો છે. એ અન્નકોટ બનાવવામાં અમારા સુરતના સ્ત્રી ભક્તોએ ખૂબ સરસ અમને સાથ આપ્યો છે. એકવાર જોરદાર તાલીઓના ધ્વનિથી અમારે સુરતના સ્ત્રી ભક્તો, અમારે ગીતાબેન હળિયાદ, ઇન્દુબેન, મધુબેન, મુક્તાબેન, રસીલાબેન, નામ નથી બધાને આવડતા પણ બધાએ નામે અનામી જે તમામ સ્ત્રી ભક્તો છે એણે ખૂબ સરસ મજાની સેવા સ્વીકારી. મેં એમને બોલાવ્યા, મેં કીધું એક સેવા આપવાની. એને એમ કે કાંઈક બીજું બોલાવ્યા છે એટલે મેં કીધું કે એક સેવા કરવાની. શું? મેં કીધું અન્નકોટની જવાબદારી તમને સોંપવામાં આવે છે અને મારે અન્નકોટ 22 તારીખે પૂરવાનો છે. બપોર 12 વાગ્યા સુધીમાં બધી બની જવું જોઈએ અને સહર્ષ સ્વીકારી લીધું અને તમામ જવાબદારી વસ્તુ ક્યાંથી હું લેવા જાઉં, કેમ કરવું, એ લોટ અમે ખાલી આપી દીધા હતા. બાકી બધી જવાબદારી એને સ્વીકારી અને આજે તમે જોવો છો જેમ લાડોબાન જીવબાના પ્રેમને આધીન થઈ અને ભગવાનની આગળ અન્નકોટ પૂરવામાં આવ્યો હતો, એવો જ અન્નકોટ આજે ઠાકોરજીને આગળ પૂરવામાં આવ્યો છે. બધા ભક્તોને એકવાર ફરીવાર જોરદાર તાલીઓના ધ્વનિથી વધાવશું. આગળ વિશેષ કાર્યક્રમની અંદર અમારે સુરતની યુવતી મંડળના સભ્ય એવા ગોપી ઘેવરિયા એ પોતે પધારી અને આજે જે ધામની અંદર બેસી અને આપણે કથા સાંભળીએ છીએ એ જગન્નાથપુરી ધામનો મહિમા, એમના વિશે પોતે પોતાનું મંતવ્ય રજૂ કરશે. તો ઝડપથી પધારશે ગોપી ઘેવરિયા. સુરત અમારે હરિકૃષ્ણ યુવતી મંડળના યુવતી છે અને પરમ પૂજ્યપાદ બેનના આશીર્વાદ લઈ અને પધારે છે. જગન્નાથપુરી ધામ વિશે પોતે એનો મહિમા કહેવા માટે આવે છે. તો જોરદાર તાલીઓના ધ્વનિથી વધાવશું. વર્ણિવેશ રમણીય દર્શનમ મંદહાસરુચિરાનનાંબુજમ પૂજિતમ સુરનરોત્તમૈરમુદા ધર્મનંદમહમ વિચિંતયે. In this divine Surat Sabha Mandap, right now present here, Sarvopari, Sarvaavtari, Sarvagna, Sarvashaktiman, Sarvavyapi, Eva Bhagwan Shri Swaminarayan. And the lady who is giving right pathway to drive her life to all the young ladies that my Guru, Puja Sri Neeta Behan, and all the Sankhyogi Benu and Parshados who are doing the
very hardship to make this parent possible. And all the devotees came from different cities. My heartily Jai Shri Swaminarayan to you all. So today my topic is what is the Jagannath Puri, what is the glory of the Jagannath Puri, and what are the mysteries in this place. આપણા હિન્દુ ધર્મના મુખ્ય 4 તીર્થધામ જેમાં દ્વારિકા, બદ્રીનાથ, રામેશ્વરમ અને ચોથું આપણે જે ધરતી પર બેઠા છીએ એ જગન્નાથપુરીનો સમાવેશ થાય છે. આપણે સૌ ભાગ્યશાળી છીએ કે પૂજ્યપાદ બેનની કથાનો લાભ આપણે લઈ રહ્યા છીએ. કહેવાય છે કે ભગવાન દ્વારિકામાં શણગાર સજીને જગન્નાથપુરીમાં ભોજન લે છે અને રામેશ્વરમમાં આરામ કરે છે. માટે જ દ્વારિકામાં શણગારનો મહિમા છે અને જગન્નાથપુરીમાં ભોગનો મહિમા છે. આપણા કોઈ પણ મંદિરમાં દર વર્ષે 2 થી 3 વખત અન્નકૂટ ધરાવાતા હશે, 56 ભોગ જમાડાતા હશે, પરંતુ અહીંના જગન્નાથપુરીના મંદિરમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન, ભાઈ બલરામ તથા બહેન સુભદ્રાને દરરોજ 56 ભોગ જમાડવામાં આવે છે. સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ તો મંદિરની વિશેષતા. આ મંદિર ખૂબ જ વિશાળ જગ્યામાં દરિયા કિનારે સ્થિત છે. મંદિરને મુખ્ય 4 દ્વાર આવેલા છે. આપણે બધાએ દર્શન કર્યા જ છે. મંદિરને મુખ્ય 4 દ્વાર આવેલા છે, જેમાં એક સિંહ દ્વાર, હસ્તી દ્વાર, અશ્વદ્વાર અને વાઘ દ્વારનો સમાવેશ થાય છે. એમાં સૌથી વધારે વિશેષતા જોઈએ તો એ છે સિંહ દ્વારની. જ્યારે તમે સિંહ દ્વારથી 2 ડગલા બહાર ઊભા છો તો તમે બહારથી દરિયાની લહેરો, પવનના સુસવાટા બધું જ સંભળાય છે. જેવા તમે સિંહ દ્વારની અંદર 2 ડગલા અંદર પ્રવેશ કરો છો કે તરત જ એક નિરામય શાંતિનો અનુભવ થાય છે. કદાચ તમે આ બધી શાંતિનો અનુભવ કર્યો હશે. મંદિરમાં સિંહ દ્વારથી એન્ટર થતા ટોટલ 22 પગથિયા આવેલા છે. આ 22 પગથિયા 7 લોક, 7 પાતાળ અને 8 વૈકુંઠનું સૂચન કરે છે. આ બધું આપણે પાર કરીને ભગવાન જગન્નાથજીના દર્શન પામીએ છીએ. વળી આ મંદિરમાં વિરાજમાન 3 મૂર્તિની પણ ખૂબ વિશેષતા છે. આપણે બધાએ જોયું હશે કે આ મૂર્તિને વિશાળ નેત્રો છે. વળી બંને મૂર્તિમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન તથા બલરામજીને ભુજાઓ છે, જ્યારે સુભદ્રાજીને તો ભુજાઓ પણ નથી. આને પાછળ પણ એક મોટું રહસ્ય છે. જ્યારે રાજાએ મંદિર બનાવવાનો સંકલ્પ કર્યો ત્યારે સ્વયં વિશ્વકર્માજી એક કલાકારનું રૂપ ધારણ કરીને આવે છે અને જેવું આપણે ગોપીનાથજી મહારાજની મૂર્તિ બનાવવાથી એ વખતે જે રહસ્ય હતું એવું જ આ મંદિરમાં પણ કંઈક છે. એ કલાકારે એક શરત સાથે મૂર્તિ બનાવવા માટે એગ્રી થયેલા. એમણે કહેલું કે જ્યાં સુધી મૂર્તિ બને નહીં ત્યાં સુધી કોઈ આ મંદિરમાં, આ ઓરડામાં પ્રવેશ કરવો નહીં. પરંતુ રાજાના ઘણા ઉત્સુક એવા રાણીએ દરવાજો ખોલી નાખ્યો અને જોયું તો અંદર કલાકાર પણ નહોતા અને મૂર્તિને માત્ર ભુજાઓ જ બનેલી, મૂર્તિને માત્ર મુખારવિંદ અને ભુજાઓ જ બનેલી હતી. આ જોઈને રાજા ખૂબ જ ચિંતિત થયા અને ફરી વિષ્ણુ ભગવાન પર તપ કરીને વિષ્ણુ ભગવાનને પ્રસન્ન કર્યા અને ત્યારે વિષ્ણુ ભગવાને કહ્યું કે હું આ જ સ્વરૂપમાં વિરાજમાન થવા માટે રાજી છું. અને વળી આ મૂર્તિની વિશેષ સ્વરૂપમાં વિશેષતા હોવાથી આ મૂર્તિ જગતમાં ખૂબ જ વિખ્યાત થશે. અને આપણે જોઈએ છે તેમ જગન્નાથજી ભગવાન જેવી મૂર્તિ વિશ્વમાં ક્યાંય પણ નથી. અને બીજું જોઈએ વિશેષતા તો મંદિરના શિખરની. આ મંદિરના કોઈ પણ મંદિરના શિખર પર આપણે જોઈએ તો પક્ષીઓ આટા મારતા હોય છે, બેસેલા હોય છે. જ્યારે આ મંદિર પર ખબર નહીં કંઈક એવા રહસ્યોને લીધે જે આજે વૈજ્ઞાનિકો પણ જાણી નથી શક્યા કે મંદિર પર કોઈ પણ પક્ષી ફરકતું નથી ક્યારેય પણ, અને આ મંદિર પર વિમાન પણ નથી ચાલી શકતું. વળી આના પર એક મોટું સુદર્શન ચક્ર આવેલું છે. આ સુદર્શન ચક્રની ઊંચાઈ લગભગ 14 ફૂટ જેટલી છે. અને આ સુદર્શન ચક્ર તમે કોઈ પણ દિશામાંથી જોશો તો એમ જ લાગે કે તમારી સામે જ છે. ક્યારેય પણ આમ કે આવી રીતે નહીં દેખાય, તમારી સામે જ છે. કોઈ પણ દિશામાં જોશો તો એમ જ લાગશે કે આ સુદર્શન ચક્ર તમારી સામે જ છે. અને વળી એના પર રહેલી એક ધજા, એ ધજા પવનની વિરુદ્ધ દિશામાં લહેરાય છે. છે ને એક રહસ્ય. અને બધા જ શ્રી ભક્તોની ઉપસ્થિતિ છે તો એક વાત થઈ જાય ભોજનાલયની, મંદિરના ભોજનાલયની. આ મંદિરમાં હર રોજના લાખોથી કરોડો લોકો શ્રદ્ધાળુઓ દર્શનનો લાભ લે છે. આ મંદિરમાં ક્યારેય ભોજન પ્રસાદ ઘટતો પણ નથી અને વધતો પણ નથી. આપણે જાણીએ કે પ્રસાદ ઘટે તો નહીં પણ વધે પણ નહીં. આ મંદિર જેવું બંધ થાય એટલે વધેલો પ્રસાદ આપોઆપ જ ગાયબ થઈ જાય છે. એને કોઈ નિકાલ નથી કરવો પડતો. અને વળી એક બીજી વાત જોઈએ તો બધાને ખબર છે એ રીતે સૌથી વધારે જગવિખ્યાત ઉત્સવ છે અહીંનો રથયાત્રાનો. એક વખત બહેન સુભદ્રા
પિયરમાં આવે છે અને બંને ભાઈઓ સમક્ષ નગર ભ્રમણ કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે અને બંને ભાઈઓ બહેનની લાગણીને માન આપીને રથ પર સવાર થઈને નગર યાત્રા માટે નીકળે છે. આ જોઈને માતા રોહિણીજી બોલ્યા કે તમારા ત્રણેયના આ દર્શન અમને ખૂબ જ પ્રિય લાગે છે અને કહ્યું કે તમે આ વખતે જેવી રીતે તમે નગર ભ્રમણ માટે નીકળ્યા એવી રીતે દર વર્ષે આવી રીતે નીકળો એવી અમારી ઈચ્છા છે. અને એ દિવસથી લઈને આજ દિવસ સુધી હર વર્ષે અષાઢી બીજના દિવસે રથયાત્રાનો ઉત્સવ થાય છે. અને જગન્નાથપુરી સિવાય પણ ગુજરાતના ઘણા મોટા શહેરો અમદાવાદ અને સુરતમાં પણ રથયાત્રા નીકળે છે અને આપણે સૌ લોકો એના દર્શનનો લાભ લઈએ છીએ. આ સિવાય મહારાજ પણ વન વિચરણ દરમિયાન વર્ણી વેશે અહીં પધારેલા ચક્રતીર્થની આંગણે ઉતારો કરેલો અને મહારાજ 2 દિવસ રોકાયા તો મહારાજને લાગ્યું કે અહીં તો સાધુના વેશમાં ઘણા બધા અસુરો લોકોને ધર્મથી વિરુદ્ધ વર્તાવે છે. આ જોઈને મહારાજે નક્કી કર્યું કે મારે અહીં વધારે રોકાવું અને આ અસુરોનો વિનાશ કરવો છે. અને મહારાજ અહીં ટોટલ 10 માસ રોકાયા અને તમામ અસુરોનો વિનાશ કર્યો અને આ ધરતીને ફરીથી પવિત્ર બનાવી દીધી. અને બીજું વાત કે આપણે જે સત્સંગી જીવનની ગ્રંથની કથા સાંભળી રહ્યા છે એ સત્સંગી જીવન ગ્રંથ સૌપ્રથમ સુરત મુનિએ પ્રતાપસિંહ રાજાને આ જ ધરતી પર સંભળાવેલો અને આપણે સૌ ખૂબ જ ભાગ્યશાળી છીએ કે બેન જેવા પવિત્ર વક્તા દ્વારા આપણે એ કથાનો આજે લાભ લઈ રહ્યા છીએ. આ સિવાય અહીં ઘણા બધા દર્શનીય પવિત્ર સ્થાન આવેલા છે જેમાં ઇન્દ્રધુમ્ન સરોવર તથા સાક્ષી ગોપાલ લિંગેશ્વર મહાદેવ તથા સૂર્ય મંદિર આવેલું છે. સૂર્ય મંદિરની વિશેષતા એ છે જેમ બહેને જણાવ્યું એમ કે અહીં સૂર્યનું સૌ પ્રથમ કિરણ સૂર્ય મંદિરમાં પડે છે, ત્યારબાદ પૂરો ભારત પ્રકાશમાન થાય છે. આ સિવાય ઘણા બધા રહસ્યો તથા મહિમા જગન્નાથપુરી ધામનો છે. બસ એટલું કહીને મારી વાણીને વિરામ આપું છું. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. જોરદાર તાલીઓના ધ્વનિથી વધાવશું. ગોપીને ખૂબ સરસ આપણને જગન્નાથપુરીનો મહિમા કીધો અને આપણે પણ ભાગ્યશાળી છે એવા પવિત્ર ધામની અંદર બેસી અને આપણે કથાને સાંભળી રહ્યા છીએ અને આવો દિવ્ય લાભ લઈ રહ્યા છીએ. અમારા બધા ભૂદેવો કહેતા હતા કે બેન બહુ આનંદ આવે છે કે થોડાક મહિના પહેલાં મુંબઈ નિવાસી ડોંબિવલીના મહંત એવા હરિચરણ સ્વામીની કથા હતી ત્યારે પણ ઘણા ભાવનગરથી ભક્તો પધાર્યા હતા. એટલે આવીને બધા વાત કરતા હતા કે બેન બહુ મજા આવી. એટલે મેં મારા ભૂદેવોને કીધું કે એની મજા આવી ને એના કરતાં અનંત ગણી મજા આપણને આવી છે. કે કેમ બેન તમે એમ કહો છો? મેં કીધું સંતોન કથામાં આવે ને તો સ્ત્રી ભક્તો સ્ટેજ ઉપર ન આવીએ કે એને તો અડધેથી બેહવાનું રે, દર્શન કરવાના લે. પણ તમે બધા ભાગ્યશાળી એવા કે પોથીનું પૂજન કરવા મળ્યું, આરતી કરવા મળી, સ્ટેજ ઉપર આવવા મળ્યું અને પરમ પૂજ્યપાદ બેન જેવા સાંખ્યોગી બેન અને પરમ પૂજ્યપાદ બેન જેવા વક્તાના હાથે તમને બધાને હાર પહેરવા મળ્યા. ઘણા બધાના હાર પહેર્યા છે કે નહીં? માંડવામાં પહેર્યા તક નો પહેર્યા, યાદ છે કે નથી? કેવા કલરનો હતો? ગુલાબનો હતો, પીળા ફૂલડાનો હતો? ઈ કે એવું કઈ યાદ નથી. ઈ તો બધા હુકાઈ જાય પણ આ તો તમને હીરા મોતીના હાર પહેરાવવામાં આવે છે. વાલા ભક્તોનો એ વિશેષતા છે. તો સરસ આપણને લાભ મળે છે. મને લાગે છે લગભગ આ કોઈ આજીવન આ ઉત્સવને ભૂલશે નહીં. કેટલા ભૂલી જાઓ? કોઈ નહીં ભૂલો. અને આ ઉત્સવ અંતકાળે જેટલાની યાદ આવી જાય એ સીધા ક્યાં જાય? બાયપાસ અક્ષરધામમાં. કોઈ અહીંયા રોકાવાનું નથી. ભગવાન સ્વામિનારાયણે પણ લોયાના 3જા વચનાવૃત્તિની અંદર કીધું, મહારાજ કે અમારો સંતનો અને અમારો જેને મહાત્મ્ય જ્ઞાન સહિત નિશ્ચય હોય, મહિમા હોય, એ કાળ કર્મ માયા એને કોઈ રોકી શકતો નથી. એનું ગમે પ્રકારે મૃત્યુ થાય. મહારાજ કે એને કદાચ વાઘ ખાઈ જાય, પર્વત ઉપરથી પડે, નદીમાં પડે, એ સર્પ કરડે ઇત્યાદિ અપમૃત્યુ કરીને મૃત્યુ થાય તો પણ ભગવાનનો ભક્ત ભગવાનના ધામમાં જ જાય છે, પણ કોઈ ધામમાં ઓરો રહેતો નથી. અને મહારાજે પ્રથમના 3જા વચનામૃતની અંદર પણ કીધું, મહારાજ કે અમે વર્ષો વર્ષ ઉત્સવ સમયા કરીએ છીએ, એમાં લાખો હરિભક્તોને ભેગા કરીએ છીએ. એનું જો કોઈ બેનિફિટ હોય, એનું જો કોઈ મુખ્ય કારણ હોય તો શું? અંતકાળે પણ એ જીવને જો આ ઉત્સવ યાદ આવી જાય, હરિભગત યાદ આવી જાય, એ સંતો યાદ આવી જાય, મૂર્તિ યાદ આવી જાય તો એના યોગ્ય કરી જીવ મોટી પદવીને પામે ને ભગવાનના ધામની અંદર જાય છે. અને આ ઉત્સવ આપણને યાદ રહી જાય. એમાં કોઈની કોણી યાદ રહી જાય, ટ્રેનમાં યાદ રહી જાય. ટ્રેન તો બધાને બહુ યાદ રહી જાય કે નહીં? એટલે ઘણા મને કહેતા બેન કાલ એવું નહીં થાય ને. મેં કીધું મારી પર્સનલ ટ્રેન નથી. સંકલ્પ કરો બધા જગન્નાથપુરીમાં આપણે એક પર્સનલ ટ્રેન બનાવીએ અને પછી બધાને એમાં લઈને આવવાનું. તો એમાં કાંઈ વાંધો આવે
નહીં, પણ યાત્રાનો અર્થ જ યા એટલે જવું, ત્રા એટલે ત્રાસ. યાત્રામાં જવાથી ત્રાસને સહન કરવો એનું નામ યાત્રા કહેવાય. થોડો ઘણો ત્રાસ બધાય સહન કરીને આવ્યા છો, કાલ બધાય કરજો. હવે વાલા ભક્તજનો, ઘણું બધું દાન આવ્યું છે. આજે આપણે આરતી તરફ જવાનું છે, યજમાનોને બધાને સન્માનવાના છે. પરંતુ પરમ પૂજ્યપાદ બેન જે ટોપિક ઉપર બહુ વિચારણા કરે છે, બેન જે ટોપિક ઉપર બહુ જ બધું વિચારી અને આજની યુવતીઓને માર્ગદર્શન આપે છે. અત્યારે તમે વિચારો તો ભારત દેશની અંદર લવ જેહાદ, જે વિધર્મીઓ ભારતની યુવાન દીકરીઓ, હિન્દુની દીકરીઓને એ પોતે ભોળવી, ફસાવી અને પોતે પોતાની દેશની અંદર લઈ જાય અને ત્યાં ન કરવાના કૃત્યો કરે અને હિન્દુની દીકરીઓને યાતનાઓ આપે છે, એની ઉપર બેન ખૂબ વિચાર વિમર્શ કરે છે. તો એવો ટોપિક લઈને આવે છે અમારે થાણાની યુવતી એવા દર્શના રાવરિયા, અને પરમ પૂજ્યપાદ બેનના આશીર્વાદ લઈને આવશે અને એમના વિશે આપણને પોતે માહિતી આપશે કે અત્યારની દીકરીઓને કેવી રીતે ફસાવવામાં આવે છે, ત્યાં જઈ અને એના ઉપર કેવી રીતે અપકૃત્ય કરવામાં આવે છે, યાતનાઓ કરવામાં આવે છે, અને પછી એની કેવી હાલત થાય છે. તો એ આજની યુવાન દીકરીઓ એને માટે સમજે, વિચારે અને આગળ એવા ખોટા પગલાં ન ભરે એટલા માટે પરમ પૂજ્યપાદ બેને આવું ખૂબ સરસ મજાનો છાત્રાલયનો સંકલ્પ કર્યો છે. તો અત્યારે આવશે દર્શના રાવરિયા, અમારા થાણાની યુવતી મંડળની યુવતી. જોરદાર તાલીઓના ધનથી બધા. ભવે ભેદી ભેદનમ સુખ સંપત કરુણા નિકેતનમ વ્રતદાન તપ ક્રિયાફલમ સહજાનંદમ ગુરુમ ભજે સદા. આ સભામાં પ્રગટ સ્વરૂપે વિરાજતા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ આપણ સૌના ઈષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ, તેમજ મારા ગુરુસ્થાને બિરાજતા પૂજ્યપાદ મોટાબેન તથા સાંખ્યોગી પાયલબેન, હિનાબેન અને સર્વે સાંખ્યોગી બહેનો તથા સર્વે પાર્ષદ બહેનોને તથા ઉપસ્થિત સર્વે શ્રી ભક્તોને મારા હેતપૂર્વક જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. મારો આજનો વિષય છે ધ અવેરનેસ ઓફ હિન્દુઇઝમ, કહેતા હિન્દુ ધર્મનું પ્રસારણ. અને હિન્દુ ધર્મમાં આજથી 10 વર્ષ પહેલાં એક સત્ય ઘટના પર આધારિત એક સ્ટોરી કહીશ તમને. કેરળ કરીને એક રાજ્ય છે, એ સાઉથ ઇન્ડિયામાં આવેલું છે. એ કેરળમાં એક શાલિની કરીને એક છોકરી હતી અને એને નર્સિંગ કોલેજમાં એડમિશન લીધું હતું. પછી એ હોસ્ટેલમાં એને રહેવાનું થયું અને હોસ્ટેલમાં એના જે રૂમમેટ્સ હતા એમાંથી 2 હિન્દુ હતા, એક કેથોલિક કહેતા ક્રિશ્ચન અને એક મુસ્લિમ હતી. એમાંથી જે મોમેડિયન હતી ને એનું નામ અસીફા હતું. અસીફા રોજ ડેલી મોર્નિંગ રૂટીન કરતી. એનું જે નમાઝ હતું એ બધું એને રીડ કરવાનું. પછી જમવા પહેલાં એ છે ને પ્રે કરતી, અલ્લાહ તાલાને એ લોકો પ્રે કરે તો એ પ્રે કરતી. અને આ બધું જોઈને શાલિની શોક થઈ ગઈ કે આવું બધું બી હોય, આવા મોડર્ન જમાનામાં આવું બધું પણ હોતું હશે. તો એને શાલિનીએ અસીફાને પૂછ્યું कि ये तुम सब क्यों करती हो, क्या है ये करने से क्या मिलता है तुमको. तो પછી અસીફાએ કીધું ये हम लोग का धर्म है, मतलब हम अल्लाह ताला को प्रे करके ही हम खाते हैं. જેમ આપણે માનસી કરીને જ જમીએ એવી રીતે એ લોકો પણ પ્રે કરીને જમે. પછી એવી રીતે ધીરે ધીરે અસીફાએ એનું જે મુસ્લિમ ધર્મ હતું એને બધું શાલિનીને બતાવ્યું અને શાલિની ઇમ્પ્રેસ થઈ બધા મુસ્લિમ ધર્મથી. કેમ? બિકોઝ એને ખબર જ નહોતી એનું કયું ધર્મ છે. જો એને હિન્દુ ધર્મની ખબર હોત તો એનું બ્રેન વોશ ન થાત. એવી રીતે કરીને અસીફા એનું આખું બ્રેન વોશ કરી નાખ્યું कि हिंदू धर्म में कुछ नहीं रहता है, जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला ही है, सिर्फ अल्लाह को ही मानते हैं लोग કરીને. પછી શાલિનીએ असीफाए शालिनी पूछू कि असीफा शालिनी तुम कौन से गॉड को मानती हो, तुम्हारे तो 33 करोड़ देवी देवता, उसमें से तुम किसको मानती हो. तो शालिनी के कि मेरे हिसाब से शिवा इज़ अ बिग गॉड, शिवा जो है वो सबसे बड़े भगवान है. तो પછી असीफाए एवो आंसर आप्यो कि वो शिवा जो जिसकी वाइफ के दहन पे वो अपने कंधों पे उठा के पूरी उसने दुनिया घूमी, वो शिवा एक भगवान है. उसे तुम भगवान मानती हो. वो भगवान होता तो उसको तभी के तभी जगा ना देता, जिंदा ना कर देता. एवी रीते करीने एने शालिनीનું બ્રેન વોશ કર્યું. પછી શાલિનીએ કીધું કે નોર્થમાં રામ ભગવાન પણ એક મોટા ભગવાન છે, નોર્થમાં બધા રામ ભગવાનને માને છે. પછી અસીફાએ કીધું वो राम भगवान,
जिसकी वाइफ सीता थी और उसको रावण उठा के लेके गया था, और फिर उसको छोड़ाने के लिए भी उसने वानर सेना की हेल्प ली थी। और आज वही वानर को लोग पूछते हैं, ऐसा क्यों? वो भगवान होता तो वो खुद ही ना लेके आता, ऐसे वानर सेना की क्यों हेल्प लगती उनको? એવી રીતે કરીને એને ફરીથી રામ ભગવાનના અગેન્સ્ટ એને બ્રેન વોશ કરાવ્યો શાલિનીનું. પછી થર્ડ થિંગ, શાલિનીએ કૃષ્ણનું બી કીધું કે કૃષ્ણ ઇઝ ઓલ્સો બિગ ગોડ. પછી असीफा के कृष्णा जो सब लड़कियों के साथ रासलीला करता है वो एक भगवान है? वो ऐसा तो कैसा भगवान जो सब लड़कियों के साथ रासलीला करता है, सब लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता है, ऐसा कैसा भगवान तुम्हारा? तो एवी रीते करीने એને શાલિનીનું બધી જ રીતે બ્રેન વોશ કરી દીધું. પછી ધીરે ધીરે શાલિનીને ખબર પડી કે હા બરાબર, આવા તો કેવા ભગવાન, 33 કરોડ છે તો બી મારી હેલ્પ કોઈ નથી કરતું. બિકોઝ એના સાથે એક ઇન્સિડન્ટ થયું હતું. એ લોકો એના ફ્રેન્ડ સર્કલ સાથે મોલમાં ફરવા ગઈ હતી, અને કેરળ એટલે કે એ હાફ ઓફ મુસ્લિમ સ્ટેટ અત્યારે થઈ ગયું છે, 50% મુસ્લિમ સ્ટેટ ઓલરેડી થઈ ગયું છે. તો પછી એના ફ્રેન્ડ સાથે ફરવા ગઈ હતી, તો બધા આજે અસીફા હતી એને પ્લાનિંગ કરીને રાખી હતી કે આ લોકો મારું ફ્રેન્ડ સર્કલ ત્યાં આવે છે અને એ લોકોએ હિજાબ નથી પહેર્યું, તો હવે તમારે જોવાનું છે શું કરવાનું એના સાથે. તો એ લોકો ગયા અને ઘણા છોકરાઓ એ લોકોને છેડછાણી કરીને એવી રીતે કરીને એમને બહુ હેરાન કર્યા, શાલિનીને એના ફ્રેન્ડ સર્કલને. પછી શાલિની હોસ્ટેલમાં આવીને બહુ રોઈ અસીફા સામે, અને અસીફાએ ફરીથી એનું બ્રેન વોશ કર્યું એ કહીને કે सी तुमने हिजाब नहीं पहना ना, इसीलिए तुम्हारे इन लोग ने ऐसा हाल किया, इसलिए अल्लाह ने तुम्हारा साथ नहीं दिया. પછી એને હકીકતમાં એને લાગ્યું કે हाँ बराबर, गॉड तो मेरी हेल्प ही नहीं कर रहे, अगर ऐसा होता तो गॉड मेरी हेल्प करते. પછી નેક્સ્ટ ડેથી બધું હિજાબ વિજાબ પહેરીને એ બધું એના ફ્રેન્ડ સાથે જતી, અને બીજા દિવસે જ્યારે હિજાબ પહેરીને ગઈ એના ફ્રેન્ડ્સ લોક સાથે ત્યારે એના સાથે એવું કાંઈ નહોતું થયું. પછી એને एकदम दृढ़ विश्वास आ गया कि नहीं, अल्लाह ही है जो मेरी हेल्प कर रहा है, गॉड जैसा कुछ है ही नहीं, ये सब हिंदू लोग हैं वो सब वैसे उन लोग को गलत फहमी है, गॉड जैसा कुछ है ही नहीं એવી રીતે કરીને. પણ આ બધું એક પ્લાન હતું, અસીફાનું એનું પ્લાન હતું. પછી ધીરે ધીરે એને સિરિયા લઈ ગયા. સિરિયા એટલે કે અફઘાનિસ્તાનના બાજુમાં આવ્યું સિરિયા સ્ટેટ. એ આખું રેગિસ્તાન હોય છે, ત્યાં લગભગ 25,000 હિન્દુ છોકરીઓને ત્યાં લઈ ગયા હતા 10 વર્ષ પહેલાં. 25,000થી વધારે છોકરીઓને ત્યાં લઈ ગયા હતા આવી રીતે બ્રેન વોશ કરીને કે હિન્દુ ધર્મ જેવું કાંઈ છે જ નહીં, આ એક ફેક ધર્મ છે કરીને. પછી ત્યાં લઈ જઈને એ લોકોને બહુ હેરાન કર્યા, અને અત્યારે પણ શાલિની ત્યાં જ છે. આ એક રિયલ સ્ટોરી છે. પછી એવી રીતે કરીને એને ત્યાં એ તો 25,000 છોકરીઓ ત્યાં છે, અને એઝ પર ગ્રાફ 2005 to 2012 અપ ટુ 40,000 છોકરીઓને આવી રીતે બ્રેન વોશ કરવામાં આવ્યા છે. આ રિયલ ગ્રાફ છે. પછી એની સ્ટોરી ત્યાં શાલિનીની સ્ટોરી અહીંયા ખતમ થઈ ગઈ છે. મેં આ એક મૂવી છે ધ કેરેલા સ્ટોરી કરીને, જે હમણાં રિસેન્ટલી નીકળી છે, બહુ રિયલ સ્ટોરી છે. બધા પ્લીઝ આ સ્ટોરી જોજો, આમાંથી ઘણી બધી તમને શીખ મળશે. હજી મેં ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ નથી કીધા, બધું શોર્ટમાં મેં કહી દીધું છે, પણ એ સ્ટોરીમાં બહુ બધું જોયા જેવું છે ને બહુ બધું એને એડેપ્ટ કર્યા જેવા છે પોઈન્ટ્સ એના. અને મને આ મૂવીમાંથી જે શીખવા મળ્યું એ છે, ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ ફ્રેન્ડશિપ. તમે કેવા ફ્રેન્ડ ઝોનમાં છો, તમે કેવા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં છો એ તમને ખબર રહેવી જોઈએ. એને એક વાઇબ, આપણને ઓબ્વિયસલી એક વાઇબ આવી જ જાય કે આપણને કેવા ફ્રેન્ડ્સ છે આ લોકો. એમનાથી આપણે ચીટચેટ કરીએ ને, વાત કરીએ ને તો આપણને એક વાઇબ આવી જ જાય કે એનું શું ઇન્ટેન્શન છે, કયા ઇન્ટેન્શનથી આપણાથી વાત કરે છે ને એ બધું. તો એ જોઈને પોતાને ફ્રેન્ડ્સ બનાવવા. સેકન્ડ થિંગ, પેરેન્ટિંગ. બિકોઝ શાલિનીનું આવું બધું કેમ થયું? બિકોઝ એના પેરેન્ટ્સે એને સમજાવ્યું જ નહોતું કે શું આપણું ધર્મ શું છે, હિન્દુ ધર્મ શું છે. એના પેરેન્ટ્સ બધું પાઠ પૂજા બધું કરતા, એના પેરેન્ટ્સ બધું કરતા, પણ શાલિનીને ક્યારે નથી કીધું કે તું બી કર, તું બી ટ્રાય કર, તને બી મજા આવશે, એવું એને ક્યારે નથી કીધું. નથી એને હિન્દુઇઝમનું કાંઈ, હિન્દુ ધર્મનું કાંઈ જ્ઞાન આપ્યું.
એટલે આજે એના સાથે આવું થયું છે. અને આવું બહુ બધી છોકરીઓ સાથે થાય છે. કેમ? બિકોઝ એમને ખબર જ નથી કે હું મારા ગોડ કયા છે, હું કયા ધર્મની છું, મારું ધર્મ શું છે, હું હિન્દુ છું કે મુસ્લિમ છું, એને કાંઈ જ નથી ખબર. પછી થર્ડ થિંગ ઇઝ યોર નેચર. તમે બધા સાથે ફ્રેન્ડલી નેચર નહીં રાખો. જો તમે કોઈ સ્ટ્રેન્જર સાથે વાત કરો છો તો એકદમ ફ્રેન્ડલી નેચરથી નહીં કરો તમે એના સાથે વાત. અત્યારે મુંબઈમાં હું જ્યાં થાણામાં રહું છું ત્યાં બી એક રિયલ હકીકત સ્ટોરી બની ગઈ છે. આપણે ખાલી આઈ કોન્ટેક્ટ કરીએ ને તો હિપ્નોટાઇઝ કરવામાં આવે છે. એક ખાલી આઈ કોન્ટેક્ટમાં હિપ્નોટાઇઝ, એ ખાલી 2 થી 5 સેકન્ડનો જ ખેલ છે. હિપ્નોટાઇઝ કરવામાં મારા સામે એક લેડીને હિપ્નોટાઇઝ કરીને એ લેડીના બધા જે કંઈ જ્વેલરીઝ હતી, એની ગોલ્ડ જ્વેલરીઝ એ બધી ઉતારીને એ લેડીએ પોતાના હાથે ઉતારીને એક હેન્કોચીફમાં ભરીને એ માણસને સોંપી દીધી. પછી જ્યારે એ માણસ ભાગી ગયો, એકદમ દૂર ભાગી ગયો, ત્યારે એને ખબર પડી કે ના, મેં આવું બધું કરી દીધું છે કરીને. તો આ કેમ થયું? એક આઈ કોન્ટેક્ટના લીધે થયું એનું. તો આવી રીતે તમે સ્ટ્રેન્જર સાથે આઈ કોન્ટેક્ટ બી નહીં રાખો. પછી આ મૂવીથી મને એ પણ શીખવા મળ્યું કે કોઈની વાતમાં ઇઝીલી આવી ન જવું. બધા તમને શુગર કોટિંગ કરીને જે તમને વાત કરે છે, બહુ મીઠી મીઠી વાતો કરે છે, એમાં આવી ન જવું એકદમ ઇઝીલી. અસીફાનું ગોલ હતું કે મને શાલિનીને હિન્દુ ધર્મમાં કન્વર્ટ કરવી છે. તો એને બહુ મીઠી મીઠી વાતો પહેલાં કરી અને એના સાથે બહુ ફ્રેન્ડલી રહી અને એવી રીતે કરીને એ એના કઝિન્સના એના ઘરે લઈ ગઈ. એ લોકોને એક ફેસ્ટિવલ આવે છે, એક જ ફેસ્ટિવલ હોય છે, દેટ ઇઝ ઈદ. ઈદના દિવસે શાલિનીને એને ઘરે લઈ ગઈ, પોતાના આખું ફ્રેન્ડ સર્કલને એકચ્યુઅલી ઘરે લઈ ગઈ હતી. પછી ઘરે લઈ જઈને એને એના કઝિન સાથે વાત કરાવી, એના ભાઈઓ સાથે, ભાઈ બહેન સાથે. પછી એના ભાઈઓએ એના સાથે બહુ ફ્રેન્ક રહ્યા અને બહુ એના સાથે શુગર કોટેડ વાતો કરી કે વાઓ તુમ લોગ બહુ અચ્છા કામ કર્યો, યે વો યે, એવી રીતે કર્યું. પછી એ બધી વાતો કરીને અને આ શાલિનીને એના જે હિન્દુ ફ્રેન્ડ્સ હતા એ લોકો બહુ ઇમ્પ્રેસ થયા કે નહીં, સચ મેં કુછ તો હૈ ઇસ્લામ મેં, કુછ તો હૈ કરકે. એ રીતે કરીને લોકો લવ જિહાદ કરીને એ લોકોનો જે ગોલ છે એના એ ગોલના આગળ વધતા ગયા. પહેલાં ઇમ્પ્રેસ કરી શાલિનીને, પછી સેકન્ડ થિંગ એને પોતાના જાળમાં ફસાવી લીધી. પછી થર્ડ થિંગ જે પૂરી રીતે એને જ્યારે પ્રેમ થઈ ગયો શાલિનીને એના ભાઈ સાથે, रियाज સાથે જ્યારે પૂરી રીતે પ્રેમ થઈ ગયો ત્યારે रियाज़े કીધું કે અગર हमें शादी करनी पड़ेगी करके, और शादी के लिए तुम्हें इस्लाम कबूल करना ही पड़ेगा, तुम हिंदू में रह के शादी नहीं कर सकती. અને પછી એને ઇસ્લામ પણ કબૂલ કરી લીધું. એ રીતે આ લવ જિહાદ કરીને એક એ લોકોનો ગોલ છે કે હિન્દુ છોકરીઓને કેમ બી કરીને મુસ્લિમમાં કન્વર્ટ કરવી જ છે. અને એવું બી નહીં કે એ લોકો એકવાર આપણે એ લોકોના વાતમાં આવી ગયા ને એટલે ડૂ ઓર ડાય, યા તો કરો યા તો મરો, નો ઇન બિટવીન. એના વચ્ચે કાંઈ છે જ નહીં. પછી એ લોકો તમને ભાગવાનો રસ્તો બી ન મળે, ભાગો તો તમને સીધી ગોળી છોડે એ લોકો, તમને કરવું જ પડે, કરીને બી મરવું પડે એવું છે. પછી સેકન્ડ ગીતાંજલિ એની જ ફ્રેન્ડ હતી શાલિની, એ આખી એને તો સિરિયા લઈ ગયા. પછી ગીતાંજલિ એણે સુસાઇડ કર્યું. કેમ કે એ ડ્રગ્સના નશે ચડી ગઈ હતી અને એને ડ્રગ્સનો નશો અપાયો હતો. એ બી મોમેડિયન છોકરાઓ જ હતા, એને ડ્રગ્સનો નશો અપાયો હતો ગીતાંજલિને, અને એ પણ એને સુસાઇડ કરી લીધી એટ લાસ્ટ. થર્ડ રીમા કરીને છોકરી હતી, એ ક્રિશ્ચન હતી. તો ક્રિશ્ચનનું કેવું છે, ક્રિશ્ચન લોકો જલ્દીથી કોઈને મુસ્લિમ લોકોના વાતોમાં ન આવે, એ લોકો ક્રોસ હોય. ક્રિશ્ચન એન્ડ મોમેડિયન હંમેશા ક્રોસ હશે, એ લોકો એકબીજાની વાતમાં ક્યારે નથી આવતા. એવી રીતે રીમા પણ કોઈની વાતમાં નથી આવી, પણ એની જે ડ્રિંક હતી ને એમાં એ લોકોએ ડ્રગ્સ નાખી દીધા હતા અને એને ડ્રિંક પીધી હતી. પછી એ તો ડ્રગ્સ નાખીને નશામાં ચલી ગઈ હતી. પછી એના સાથે બી બહુ ખોટું થયું અને બ્રેન કેન્સર થયું અને એકદમ સદમામાં જ પડી ગઈ. તે તો 3 છોકરીઓ, એક સિરિયા ગઈ, એકે સુસાઇડ કર્યું ને એકને બ્રેન કેન્સર થઈ ગયું. અને લાસ્ટ આ જ વર્ષમાં એઝ પર ગ્રાફ ઇન્ડિયાથી 2500 છોકરી ગાયબ છે. 2500 છોકરી ગાયબ છે હિન્દુની જ.
અને અત્યારમાં એવું બી કહેવામાં આવે છે કે સોશિયલ મીડિયાના થ્રુ પણ ઘણું બધું થઈ રહ્યું છે. મુસ્લિમ છોકરાઓ હિન્દુ છોકરાઓના અકાઉન્ટ બનાવીને એમની પોસ્ટ લાઈક કરીને પછી એકદમ બહુ ફ્રેન્ક બને છે. એના પછી મીટઅપ્સ થાય છે. મીટઅપ્સ થઈને જ્યારે ફેસ ટુ ફેસ મીટ થાય છે ત્યારે આ ફરીથી એમનું લવ જિહાદ ગોલ છે એને કન્ટિન્યુ એ લોકો કરે છે. અને એવી રીતે કરીને છોકરો એમના જાલમાં આવી જાય છે. એ તો આ સોશિયલ મીડિયાના થ્રુ પણ ઘણું બધું થઈ રહ્યું છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સઅપ તો ઠીક છે, નંબર જેને શેર કર્યો એના સાથે જ વાત થાય. બટ ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક, લિંક્ડઇન, ટેલિગ્રામ આ બધા જ એવા એપ છે જે કોઈ પાસે પણ આઈડી આવી શકે, આપણી કોઈ બી આપણે આઈડી જોઈ શકે છે. અને થર્ડ થિંગ, આમાં પેરેન્ટ્સને બહુ જ ધ્યાન દેવાની જરૂરત છે. જો પેરેન્ટ્સ પોતાના છોકરીઓને ના સમજાવે કે આપણો ધર્મ કયો છે, આપણા ભગવાન કોણ છે, તો એને ખબર કેવી રીતે પડે કે કોણ છે આપણા ભગવાન? પછી ઓબ્વિયસલી એ બીજાની વાતોમાં આવી જ જવાની છે. અત્યારે મુંબઈમાં પણ ઘણા બધા એવા લોકો છે જેને પોતાના ભગવાન જ નથી ખબર કે કોણ છે પોતાના ભગવાન. એને તો એ પણ નથી ખબર કે આપણો ધર્મ કયો છે, હિન્દુ છે કે મુસ્લિમ છે, એ પણ નથી ખબર. કેમ કે બિકોઝ ઓફ કોલેજમાં પણ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ પણ અત્યારે હિન્દુ જે સ્ક્રિપ્ચર્સ હોય એનું જે જ્ઞાન હોય એ નથી આપતા. એજ્યુકેશન સિસ્ટમ પણ અત્યારે મોસ્ટલી મુસ્લિમ ધર્મનું જ આવે છે એજ્યુકેશનમાં પણ. હું જ્યારે 9th હતી ત્યારે મારું આખી હિસ્ટ્રી મુસ્લિમની જ હિસ્ટ્રી હતી. એમાં મેં ખાલી મુસ્લિમની જ હિસ્ટ્રી રીડ કરી છે. એમાં હિન્દુની કંઈ છે જ નહીં. એટલે એજ્યુકેશન સિસ્ટમનો પણ વાંક છે આમાં. પણ મોસ્ટલી પેરેન્ટ્સને બહુ જ ધ્યાન દેવાની જરૂરત છે. એટલે એક ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ એ પણ એક બહુ સરસ એવી હિસ્ટોરિક મૂવી છે. એમાં હિન્દુ પંડિતોને મુસ્લિમ લોકોએ કાશ્મીરમાંથી હત્યા કરીને એ લોકોને નીકાળ્યા હતા કાશ્મીરમાંથી. બહુ ખોટી રીતે લોકોએ બહુ ખોટી રીતે માર્યા હતા હિન્દુ પંડિતોના. પછી હજી મારે ઘણું બધા પોઈન્ટ્સ કવર કરવા છે. પણ લાસ્ટ યર સરદાર મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠામાં મુંબઈના યુવકોએ એક નાટક પ્રસ્તુત કર્યું હતું. એ લગભગ 45 મિનિટ્સનું છે. એક હી રક્ષક, ધ અલ્ટિમેટ સેવિયર. એ પણ એક રિયલ સ્ટોરી છે, કોલેજ સ્ટોરી છે. કોલેજ સ્ટુડન્ટે કેવી રીતે પોતાના ફ્રેન્ડ ઝોનને સ્વામિનારાયણ બનાવ્યા અને કેવી રીતે એને સંતોનો મહિમા કરીને એને સત્સંગી બનાવ્યા છે. એ એક રિયલ સ્ટોરી છે, યુટ્યુબ પર છે, તો બધા પ્લીઝ ખાસ કરીને જોજો. અને આવનારા દિવસોમાં મુંબઈમાં ઘર સભા થવાની છે. બહુ મોટા પાયે ઉત્સવ થવાનો છે, ધ સ્વામિનારાયણ મહોત્સવ, એ પણ સ્વામિનારાયણ સિટીમાં. અને ત્યારે પણ મુંબઈના યુવકો એક સરસ મજાનું નાટક પ્રસ્તુત કરવાના છે, પ્રેમ કી પરિભાષા. અને એમાં પણ ઘણા બધા એવા પોઈન્ટ્સ છે જે કવર કરવામાં આવ્યા છે રિલેટેડ ધી સ્ટોરી. હિન્દુ અને મુસ્લિમના રિલેટેડ જ છે. ઘણા બધા એવા પોઈન્ટ્સ છે જે કવર કરવામાં આવ્યા છે. બહુ મોડર્ન પોઈન્ટ્સ છે. તો તમે પ્લીઝ એ બધું જોજો. અને અહીંયા અમારા મુંબઈના મોટા એવા નૈના આંટી, જયા આંટી, બીના આંટી, નિર્મલા આંટી અને મુંબઈના તમામ સ્ત્રી ભક્તોના બિહાફમાં હું અહીંયા તમને ઇન્વિટેશન આપું છું કે આવનારી જે ઘર સભા થવાની છે સ્વામિનારાયણ સિટીમાં, એમાં તમે બધા પધારજો. એન્ડ ઇફ ના પધારી શકો તો પ્લીઝ લાઈવ તો જરૂર જોજો. બિકોઝ બહુ મોટો ઉત્સવ છે અને બહુ મેમોરેબલ ઉત્સવ છે. થેન્ક યુ. જોરદાર તાલીઓના ધ્વનિથી વધાવશું આપણે દર્શનાને. ખૂબ સરસ. આપણને હિન્દુની દીકરીઓ કેવી રીતે ફસાય છે અને એની પાછળનું કોઈ કારણ હોય તો પોતાના માતા પિતા છે. જે દીકરીઓને માતા પિતા પૂરેપૂરો હિન્દુ ધર્મનું જ્ઞાન નથી આપતા એ જ દીકરીઓમાં ફસાય છે. અને એટલા માટે પરમ પૂજ્યપાદ બેને ખૂબ સરસ સંકલ્પ કર્યો કે કોલેજન દીકરીઓ જો સાંખ્યોગી બહેનોના સંપર્કની અંદર રહેશે એ તો આવતી આપણી પેઢીની અંદર ક્યારેય પણ મુસ્લિમો ઊંચી આંખ કરી અને આપણી દીકરીઓને બદનામ નહીં કરે. એટલા માટે ભાવનગરની અંદર 100 દીકરીઓ કોલેજન વિદ્યાર્થી નિઃશુલ્ક પોતે રહેવા જમવાની સગવડતાની સાથે પોતે રહી શકીને અભ્યાસ કરી શકશે એવું સરસ મજાનું આયોજન કર્યું છે. અત્યારે આપણે અનકોટની આમંત્રણ આપવા માટે આવે છે અમારે
ડોંબીવલીની અંદર આગામી ભાગવત કથા મહોત્સવ છે, એમાં પરમ પૂજ્યપાદ બેનને ઇન્વિટેશન આપવા માટે અમારે નિસર પરિવારના એવા નૈનાબેન નિસર તથા ડોંબીવલી મહિલા મંડળના સભ્ય એવા અમારી બીનાબેન ચંદન પરમ પૂજ્યપાદ બેનને આમંત્રણ આપે છે. જોરદાર તાલીઓને ધ્વનિથી વધાવશું. તમને બધાને આપ્યું છે એટલે તમે બધાએ જાજો. હવે આગળ વિશેષ કાર્યક્રમની અંદર આરતી તરફ જવું છે.